Hello students. Okay, till now we have seen single column cash book and now we are going to see double column cash book. So what is this double column cash book? So first of all we should know what is cash book. So we know cash book it is a book or it is a primary entry where we are going to receipt of cash on bank, receipt on payment of cash and bank that we are going to record. So under that there are three types. So first one is receipt, sorry, first one is single column cash book, second one is double column cash book, and third one petty cash book. So single column cash book we have seen. So in single column cash book there will be only one amount column. Okay, but in double column cash book, so there will be a two amount column. That name itself tells double column of which one? Amount. Double column of amount will be there. Okay, so that we are going to record. So what is this double column? So one column is cash column and one column is bank column. As same way in payment side also, one is a cash column and one is a bank column. So this is the format of double column cash book. So what is it? So here why these two amount column will be there? So in double column cash book, if amount, if rupees, that amount whatever will be there, so that increasing in your business, if cash is increasing in your business, then we are going to record in receipt side cash column, and if your cash in business is decreasing, then we are going to record it in payment side cash column. Suppose ನಿಮ್ಮ business ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಏನು, that we are going to record in receipt side, and if cash is decreasing, ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮ್ಮ business ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೇವೆ. and there is one more column, that is bank column. So what is this bank column? Bank column is nothing but if ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ amount is increasing in that account, in that bank account, then we are going to record in receipt side bank column, and if amount is decreasing in your bank, then we are going to record it in payment side bank column. Okay, while solving sum we will understand this concept. So question already we have written. So what is this double column cash book? Double column cash book, okay, so that we know. Now we will see this question. Enter the following transaction in double column cash book of Miss Naveen Traders for March 2017. So this is the month of 2017. So we will see the transaction. On first, bank balance 44,000, cash balance 17,000. On third, purchased furniture by check 13,000, sold goods for cash 13,000, purchased goods for cash 5,000, check received from Rahul, deposited same day, that is 9,500, cash withdrew from bank 2,500, paid salary 3,400, rent paid by check 2,600. So these are the transactions. So now I will explain you one by one. Okay, so while solving only I will explain you the transaction. Okay, first one, what is this bank balance? See here, March 1st, that is a beginning date. On March 1st, at the beginning of the month, bank balance in bank, how much amount was there? So that is explaining this transaction. So that is 44,000. On the opening date, bank balance amount was rupees 44,000, and cash balance in business there was a cash of rupees 17,000. So this is nothing but these two are a opening balance. Opening balance means at the beginning of the month. At the beginning of the month, in bank amount was rupees 44,000, cash was 17,000. In other word, we can tell you this cash balance we also called as a cash at bank. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, so what is that opening balance? So we know opening balance, where we used to write opening balance, we used to record in debit side, so that is receipt side. On March 1st, what was that? That is a cash balance, and bank balance is nothing but that is a opening entry. Opening entry we used to record in the by like this.
to balance brought down. To balance brought down. So that is the opening entry. How much? Bank balance 44,000 and cash balance 17,000. So cash balance here for to balance brought down. Cash balance was 17,000. So in cash column amount is rupees 17,000 and bank 44,000. For bank, see this bank balance is 44,000, so that we are written in bank column. Cash balance is 17,000, so we are recording cash column. Okay, so that is about first entry. Next, purchased furniture by check. So purchased furniture by check means we are going to purchase one asset, furniture, okay, by check. So by check means while purchasing from shop we have given check to the that person. So if you are given check means where amount will be affected? It will be affected to bank, right? So if you are given check, for example, if you have to make some payment to me, ನೀವು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು, ನಾನು ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಮೌಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ purchased furniture by check means amount will be affected to bank. So purchased furniture, it's a payment, right? So while purchasing, if you are given check means it's a payment, so that will be recorded in payment side. When on 3rd of March. So March 3rd. So what is that? Purchased furniture by check. So what is the entry? Entry is furniture account data to bank account, right? Furniture account data to bank account. Why bank account? Because it is check, paid by check. So here what we have to write? Here we have to write by furniture account. Okay, so in this entry, if you see, entry was furniture account data to bank account, right? To bank account. So here this is a bank amount column is there, so that purpose we are going to record this entry. So now amount is affected 12,000 to which one? Bank. From bank amount was decreased. So if you want, see, 44,000 was there in bank, right? 44,000 rupees was there in bank, and now what happened? Now 12,000 we have made payment. This 12,000 is made payment by check to purchase furniture. Okay, next, sold goods for cash. Sold goods for cash. So here we have sold goods and we have received cash. So it's a received cash, I said, so it's a receipt on 8th. So what sold goods for cash means entry cash account data to sales account. So we are going to record to sales account. So it is like a previous one, single column cash book alli hege madidvi adhe reeti. And amount is rupees 13,000. Okay, this 13,000 is what? This is a cash, you have received cash. So if you have received cash means how till now how much amount was there with us? ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟೊಳಗೆ 17,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು, and now we have received 13,000 cash. So at the cash balance or cash in hand at the beginning, opening date was 17,000 and now we have received 13,000. Okay, so this bank column is nil because in bank we are not received any amount. Okay, next, purchased goods for cash. Here purchased goods for cash. Previous one was sold goods for cash, but now purchased goods for cash. So purchase means while purchasing we have to make a payment, so it will go to payment side. So for cash, so while purchasing goods we have paid cash. Now ಹಣವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಯಾಶೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So that is in payment side on 12th of March. So purchased goods for cash means entry purchase account data to cash account. So here we are going to write a purchase account. So amount, how much amount? 5,000. It is
cash 5000, or else if you want any one more clue how to write this amount, ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಿಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಿಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿ for purchased furniture by check, what is the journal entry? Furniture account data to bank account. So amount, okay, furniture account data to bank account. So to bank account anta bandaga ನಾವು bank column ಅಲ್ಲಿ amount. And same way purchase account data to cash account. So at that time ನಾವು cash column ಅಲ್ಲಿ amount ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Okay, 15th one. So remember, this is the transaction where you get confused. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಮಂದಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿ ಕೇಳಿ. ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನೋನಿಂದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೂಪೀಸ್ 9500, 9500 ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I will take some time to explain this. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸರಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಟು ಯು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು 9500 ಇದ್ದು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂಥದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಚೆಕ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದಾ? ವೆದರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದಾ? ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚೆಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ರಾಹುಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಟು ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಹುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಚೆಕ್ ಟು ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಡೇ, ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ವೇರ್, ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ 15th ಎಂಟ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಹುಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಹುಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ. ನಾವು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್ 9500, ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಡೇ. ಸಿ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಡೇ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ರಾಹುಲ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಟು ಯು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 2500. ಸೊ ಈಗ amount was there in bank. See this, cash withdrew from bank means ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದರೂ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ 20th of March 20th ಮಾರ್ಚ್ 20th ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡೂ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಥಿಯರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್? ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ both debit and credit side of double column cash book to record a single transaction. Entry made to record a particular transaction. ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. LF ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿ. ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2500. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, 2500 ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2500 ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ, 2500 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಮೌಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th March 25th ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 3400. ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ 25th. paid salary entry, salary account data to bank account. So by salary account, how much? 3400. paid salary, they have not mentioned cash or bank ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿಯೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್. ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 31st of March. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್. ಹೌದಾ? ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಮೌಂಟು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 2600. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 17,000 ಪ್ಲಸ್ 13,000 ಪ್ಲಸ್ 2,500 ಅಂದರೆ 32,500. ಯಾವುದದು? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ 32,500. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ 44,000 ಪ್ಲಸ್ 9,500 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 53,500. ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು 12,000, 2,500, 2,600. ನಿಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14, 16, 17,100 ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು 53,500. ಇದು ಟೋಟಲ್. ಈಗೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 32,500. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 32,500 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ನ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,000 ಮೈನಸ್ 3,400 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 24,100. ಅದೆಲ್ಲಿ? ಅದು
24,100 ಹೇಗೆ ಬಂತದು? ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ 32,500. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. 32,500 ಮೈನಸ್ 32,500 ಇಂದ ಮೈನಸ್ 5,000 ಮೈನಸ್ 3,400 ಮೀನ್ಸ್ 24,100. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 53,500. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ನಾವು 53,500 ಮೈನಸ್ 12,000 ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, 2,500 ಮೈನಸ್ 2,600 ಅಂದರೆ 36,400. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು 36,400. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು? ಇದನ್ನು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್, ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾವುದು? ಮಾರ್ಚ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಯಾವುದು? ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 24,100 ಆ್ಯಂಡ್ 36,400 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ನ ಅಮೌಂಟು ಏನು ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನಂತೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.